श्रीभगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्मास्थिता आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति मां गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्वस्तुता वर्तमानो विद्यते वस्तुभिर्गुणैः संगं न कुर्याद सतां शिष्णोदरतृपां कुचिल तस्यान्तमस्यन्धे परत्यन्धानुगान्धवल् ऐलसम्राणिमां गाथाम् अगायत बृहत्स्रवाः उर्वशी विरहान्मुह्यन् निर्विण्णशोकसंयमे यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तं नग्न उन्मत्तवन् नृपा विलपन्नन्वगाध्याये घोरे तिष्ठेति विक्लवा कामानतृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनीः न वेदयान्तिर्नायान्तिः उर्वश्या हृष्टचेतनः श्री ऐलवाच अहो मे मोहविस्तार कामकश्मलचेतसा देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुखण्डा इमे स्मृताः नाहं वेदाभिनिर्मुक्ता सूर्यो वाभ्युदितो मया मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्यता अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मायोषितां कृता क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणि सपरिच्छदमात्मानं हित्वा प्रणविवेश्वरं यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन् कुतस्तस्यानुभावस्य तेजयीशत्वमेव वा योन्मगच्छं त्वयं यान्तीं खरवल्पादताडिता किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतं स्वार्थस्यागोविदं धिङ्मा मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोघरवज्जितां सेवतो वर्षपूगान्मे उर्वश्याधरासवं न तृप्यत्यात्मभूकामो वह्निराहुतिभिर्यथा पुंश्चल्यावहृतं चित्तं कोऽन्वन्यो मोचितुं प्रभु आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमथोक्षज्यं बोधितस्यामि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मना किमेतयानोपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसा रज्जुस्वरूपा विदुषो योऽहं यदजितेन्द्रिय क्वायं मलीमसक्कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मको शुचि क्वगुणासौ मनस्याद्या ह्यभ्यासो विद्यया कृता पित्रो किं सुन्नु भार्याया स्वामिनोक्तेष्वगृध्रयोः किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते तस्मिन् कलेबरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्यते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियाः त्वं मां सरुधिरस्नायुमेधो मध्यास्थि संहतौ विण्मूत्रपूये रमदा क्रमीणां कियदं दरम् अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थमिल् विषयेन्द्रियसंयोगान् मनक्षुभ्यति नान्यथा अदृष्टादश्रुताद्भावात् न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जत प्राणान् शाम्यति स्थिमितं मनः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रद्धाः षड्वर्गाः किमु मादृशां श्रीभगवान् उवाच एवं प्रगायन् नृपदेवदेव सौर्वशीलोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ञानविधूतमोह ततो दुस्सङ्गमुत्सृज्य सल्सु सद्येदाभिमान् सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः सन्तोषमेषामच्चित्ता प्रशान्ताः समदर्शिनः निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः तेषु नित्यमहाभागा महाभागेषु मल्कथाः सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रभुनं व्यखम् ताये शृण्वन्ति गायन्ति शर्मोदन्ति चादृताः मल्परा श्रद्धधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि भक्तिं लब्धवतः साधो किमन्यदवशिष्यते
मय्यनन्दगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मने यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभासुं शीतं भयं तमोप्येति साधून् संसेवतस्तथा निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनं सन्तो ब्रह्मविदशान्ता नौर्दृढेवाप्सुमद्यताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं धर्मो वित्तं ऋणां प्रेत्य सन्तोर्वाग्बिभ्यतोरणं सन्तो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थिता देवता बान्धवाः सन्तः सन्तात्माहमेव च वैदसेनस्ततोऽप्येवम् उर्वश्यालोकनिस्पृहा मुक्तसङ्गो महीमेदम् आत्मा रामश्चचारः। श्रीकृष्णाय नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशे सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ഭഗവാന്റെ ക്രിയായോഗം പൂജാവിധി വർണ്ണിക്കുന്നു. श्रीकृष्णाय नमः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्वा भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभा एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणां नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽङ्गिरसुतं विस्तृतं ते मुखाम्भोजाल् यदाह भगवानज पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्यै च भगवान् भव एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतं श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानदाम् एतल्कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनं भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। श्रीभगवानुवाच न ह्यन्दोऽनन्दपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशा वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखा त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चये यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुष यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। अर्चायां स्कन्दिलेऽग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तोऽर्चेत् स्वगुरुं माममायया पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मृल्ग्रहणादिनां सन्ध्योपास्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे पूजां तैः कल्पयेत् सम्यक् संकल्पकर्म पावनी शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता चलाचले द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् उद्वासावाहनेन स्थिरायामुद्धवार्चने अस्थिरायां विकल्पस्य स्कन्दिले तु भवेद्वयं नपरं त्वविलेप्यायाम् अन्यत्र परिमार्जनं द्रव्ये प्रसिद्धैर्मद्याग प्रतिमादिष्वमायिन भक्तस्य च यथा लब्धैर्हृदि भावेन चैव हि स्नानालङ्करणं प्रेष्ठम् अर्चायामेव तोद्धव स्कन्दिले तत्त्वविन्यासो वह्नावाद्यप्लुतं कवि सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यभिः भूयप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते गन्धो धूपः सुमनसो दीपोन्नाद्यं च किं पुनः शुचिः संभृतसंभार प्राग्दर्भैः कल्पितासन आसीन प्रागुदक्वार्चेल् अर्चायामथ सम्मुखं कृतन्यासां मदर्चां पाणिना मृजेल् कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्
തദദ്ഭിർദേവയജനം ദ്രവ്യാണ്യാത്മാനമേവ ച പ്രോക്ഷ്യ പാത്രാണി ത്രീണ്യഗ്ഭി തൈസ്തൈർദ്രവ്യൈശ്ച സാധയേൽ പാദ്യാർഘ്യാചമനീയാർത്ഥം ത്രീണി പാത്രാണി ദൈശിക ഹൃദാ ശീർഷ്ണാധശിഖയാ ഗായത്ര്യാ ചാഭിമന്ത്രയേ പിണ്ഡേ വായുവഗ്നി സംശുദ്ധേ ഹൃൽപത്മസ്ഥാം പരാം മമ അൺവീം ജീവകലാം ധ്യായേ നാദാന്തേ സിദ്ധഭാവിതാം തയാത്മഭൂതയാ പിണ്ഡേ വ്യാപ്തേ സംപൂജ്യ തന്മയ ആവാഹ്യാർച്ചാദിഷു സ്ഥാപ്യ നിസ്താംഗം മാം പ്രപൂജയേ പാദ്യോപസ്പരിശാരിഹനാദീൻ ഉപചാരാൻ പ്രകൽപ്പയേൽ ധർമാദിഭിശ്ച നവഭി കൽപ്പയിത്വാസനം മമ പ്രചണ്ഡം ചണ്ഡമേവ ച മഹാബലം ബലം ചൈവ കുമുദം കുമുദേക്ഷണം ദുർഗാം വിനായകം വ്യാസം വിശ്വക്സേനം ഗുരൂൻ സുരാൻ സ്വേ സ്വേ സ്ഥാനേ ത്വഭിമുഖാൻ പൂജയേൽ പ്രോക്ഷണാദിഭേ ചന്ദനോ ക്ഷീരകർപ്പൂര കുങ്കുമാ ഗുരുവാസിതേ സലിലൈ സ്നാപയേൻ മന്ത്രൈർ നിത്യദാ വിഭവേ സതി സ്വർണധർമാനുവാഗേന മഹാപുരുഷ വിദ്യയാ പൗരുഷേണാഭിസൂക്തേന സാമഭീരാജനാദിഭി വസ്ത്രോപവീതാഭരണപത്രസ്രഗന്ധലേപനൈഃ അലങ്കുർവീത സപ്രേമ കൽഭക്തോ മാം യഥോചിതം പാദ്യമാചമനീയം ച ഗന്ധം സുമനസോക്ഷതാൻ ധൂപദീപോപഹാര്യാണി ദിവ്യാന്മേ ശ്രദ്ധയാർച്ചകാം ഉടപായസ സർപ്പീം ശ്രീ ഷഷ്കുല്യാപൂപമോദകാൻ സംയാവദധിസൂപാംശ്ച നൈവേദ്യം സതി കൽപ്പയേ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം അഭ്യംഗോന്മർദ്ദനാദരിശതം ദധാവാഭിഷേചനം അന്നാദ്യ ഗീതനൃത്യാദി പർവണി സ്വരുതാൻവഹം വിധിനാ വിഹിതേ കുണ്ടേ മേഖലാകർത്തവേദിഭി അഗ്നിമാധായ പരിതാ സമൂഹേൽ പാണിനോദിതം പരിസ്ഥീര്യാഥ പര്യുക്ഷേൽ അൻവാധായ യഥാവിധി പ്രോക്ഷണ്യാസാദ്യ ദ്രവ്യാണി പ്രോക്ഷ്യാഗ്നൗ ഭാവയേതമാം തപ്തജാംബൂനദ പ്രഖ്യം ശംഖചക്രഗദാംബുജൈഃ രസച്ചതുർഭുജം ശാന്തം പൽമകിഞ്ചൽ കവാസസം സ്ഫുരൽ കിരീടകടകടിസൂത്രവരാംഗദം ശ്രീവത്സവക്ഷസം ഭ്രാജൽ കൗസ്തുഭം വനമാലിനം ധ്യായന്നഭ്യർച്യ ദാരുണി ഹവിഷാഭിഹൃതാനി ച പ്രാസ്യാദ്യഭാഗവാകാരൗ ദത്വാചാദ്യപ്ലുതം കവി യുഹുയാൻമൂലമന്ത്രേണ ഷോഡശർച്ചാവധാനത ധർമാദിഭ്യോ യഥാന്യായം മന്ത്രൈः സുഷ്ടകൃതം ബുധ അഭ്യർച്യാഥ നമസ്കൃത്യ പാരുഷദേഭ്യോ ബലിം ഹരേ മൂലമന്ത്രം ജപേൽ ബ്രഹ്മ സ്മരൻ നാരായണാത്മകം ദത്വാചമനമുച്ഛേഷം വിശ്വക്സേനായ കൽപ്പയേൽ മുഖവാസം സുരഭിമൽ താംബൂലാദ്യമധാരുഹയേ ഉപഗായൻ ഗൃണൻ നൃത്യൻ കർമാണ്യഭിനയൻ മമ മൽക്കഥാശ്രാവയൻ ശൃണ്വൻ മുഹൂർത്തം ക്ഷണികോ ഭവേൽ സ്തവൈരുച്ചാവജൈ സ്തോത്രൈഃ പൗരാണൈഃ പ്രാകൃതൈരപി സ്തുത്വാ പ്രസീദ ഭഗവൻ ഇതി വന്ദേ ജഗന്നവൈ ശിരോമൽപാദയോ കൃത്വാ ബാഹുഭ്യാം ച പരസ്പരം പ്രപന്നം പാഹി മാമീശ ഭീതം മൃത്യുഗ്രഹാർണവാൽ ഇതി ശേഷം മയാ ദത്താം ശിരസ്യാധായ സാഗരം ഉദ്വാസേ ചേതുദ്വാസ്യം ജ്യോതിർജ്യോതിഷി തൽപുന അർച്ചാദിഷു യജായന്ത്ര ശ്രദ്ധാമാം തത്ര ചാർച്ചയേ സർവഭൂതേഷ്വാൽപനി ച
സർവാത്മാകമവസ്ഥിത ഏവം ക്രിയായോഗപഥേ പുമാൻ വൈദികതാന്ത്രികൈഃ അർച്ചന്നുഭയത സിദ്ധിം മത്തോ വിന്ദത്യഭീപ്സിതാം മദർച്ചാം സംപ്രതിഷ്ഠാപ്യ മന്ദിരം കാരയേൽ ദൃഢം പുഷ്പോദ്യാനാനി രമ്യാണി പൂജായാത്രോത്സവാശ്രിതാൻ പൂജാദീനാം പ്രവാഹാർത്ഥം മഹാപർവസ്വധാന്വഹം ക്ഷേത്രാപണപുരഗ്രാമാൻ ദത്വാ പ്രതിഷ്ഠയാ സാർവഭൗമം സൽപനാ ഭുവനത്രയം പൂജാദിനാ ബ്രഹ്മലോകം ത്രിഭിർമത്സാമ്യതാമിയാൽ മാമേവ നൈരപേക്ഷേണ ഭക്തിയോഗേന വിന്ദതി ഭക്തിയോഗം സലഭത്തെ ഏവം യ പൂജയേത മാം യസ്യ ദത്താം പരൈർദത്താം ഹരേതസുരവിപ്രയോഃ വൃത്തിം സജായതേ വിഡ്ഢു വർഷാണാമൈതായുധം സാരഥേർഹേതോഃ അനുമോദിതുരേവ ച കർമ്മണാം ഭാഗിന പ്രേത്യ ഭൂയോ ഭൂയസി തൽഫലം. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ധവനുള്ള ഉപദേശമാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവൻ തന്നെ വന്ന് ആശ്രയിച്ച സമയത്ത് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ത്വന്തു സർവം പരിത്യജ്യ സ്നേഹം സ്വജനബന്ധുഷു മയ്യാവേശ്യ മനസ്സമ്യക് സമദൃക് വിചരസ്വഗാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയണ മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനോട് പറയണത്. അങ്ങക്ക് ദ്വാരക നശിക്കാൻ പോണു, യാദവന്മാർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ശാപം വന്നു, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താ? അവരോടുള്ള ആ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. തുന്തു സർവം പരിത്യജ്യ, എല്ലാറ്റിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. തുന്തു സർവം പരിത്യജ്യ സ്നേഹം സ്വജനബന്ധുഷു. എത്രയെത്ര ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമാകുന്ന ചങ്ങലകളാ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ പറയും ആശാനാമ മനുഷ്യാണാം കാചിരാശ്ചര്യ ശൃംഖല എന്ന് പറയും. ഈ ആശയാകുന്ന ചങ്ങല ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാലുമ്മില് സാധാരണ ചങ്ങല കാലുമ്മിൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല. സ്വതേ അങ്ങനെയല്ലേ. നേരെ മറിച്ച് ഈ ആശയാകുന്ന ചങ്ങല കാലുമ്മിൽ അങ്ങനെ കിടന്നാണ്ടല്ലോ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഓടി നടക്കും. നേരെ മറിച്ച് അതാണ് ഈ ആശയാകുന്ന ചങ്ങലയുടെ പ്രത്യേകത. ഇത് കാലുമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവരെങ്ങോട്ടും പോവില്ല എന്നാണ് ഭാഗവതം സജ്ജനങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയണത്. ഇതന്നെയാണ് ഭഗവാനും പറയണത്. ത്വന്തു സർവം പരിത്യജ്യ സ്നേഹം സ്വജനബന്ധുഷു മയ്യാവേശ്യ മനസ്സമ്യക് സമദൃഗ്വിചരസ്വഗാം. പിന്നെയോ ഈ സ്നേഹവും ഈ മനസ്സും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടോ എവിടെയായി ഭഗവാൻ? എല്ലാവരിലും ഭഗവാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ സന്തോഷം മാത്രാണ്, സമാധാനം മാത്രാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ അതാണ് കണ്ടതിൽ കൊണ്ടൽ വർണ്ണ നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ കാലം കഴിച്ചിടാവൂ വെണ്ണ തൻ ഗന്ധത്തെ ഘ്രാണിക്കാറാകേണം കണ്ണായൻ കണ്ണീലീണങ്ങേണം നീ എന്നാണ് സജ്ജനങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. ഗുരുവായൂരപ്പ കാണുന്നതിലൊക്കെ അവിടുത്തെ കാണാറാവണേ എന്നാണ് സജ്ജനങ്ങൾ അത് ഭക്തിയുടെ വലിയൊരവസ്ഥയാണ്. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാറാവുക എന്നുള്ളത്. എത്ര എത്ര കഥകളാ. അപ്പോഴേ ഭക്തി ആവണുള്ളൂ എന്നാ പറയണത്. പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചു പേര് വില്ലുങ്കല സ്വാമിയാരോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. സ്വാമിയാര് എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആളല്ലേ. ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും വ്യക്തമായിട്ട് വിഗ്രഹമല്ല, ശരിക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും സ്വാമിയാർക്ക്. അപ്പൊ സ്വാമിയാർ എപ്പോഴും കാണുന്ന ആളാ. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ, ഒന്ന് ഞങ്ങളവിടേക്ക് വരാൻ പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ്. ഓ പറയാലോ, പറയണേനെന്താ. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു വേണോ സ്വാമിയാര് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിക്കിലും പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേണോ? വേണം. അവരത്ര മോഹമായിട്ടാ പറയണത്. ശരി
എന്നാ ഞാൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ, എന്തൊരു ആഘോഷം അവിടെ! എത്രയാ വലിയ സദ്യവട്ടമൊക്കെ ഒരുക്കി അവരങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു. എല്ലാവരും പുറത്ത് വന്ന് ഭഗവാൻ വരണത് അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിരുന്നു. 11, 12, 1, 2 വരണില്ലല്ലോ. ഇനി എപ്പോഴാ വരിക? 3, 4 നേരം വൈകുന്നേരമായി തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈശ്വര കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വെറുതെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോയതാ. നോക്കിയപ്പോഴേ ഒരു പുഴുത്ത പട്ടിയുണ്ട് വന്നിട്ട് ആ പായസത്തിന്റെ ചരക്കുന്ന പായസം അങ്ങനെ കുടിക്കണോ തല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് വന്ന ഒരു ദേഷ്യം. അവിടെ കിടക്കണ ഒരു വിറകെടുത്തിട്ട് ഏറ് കൊടുത്തു. അത് വേദനിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് കഥ. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികം അല്ലേ? പിറ്റേ ദിവസം സ്വാമിയാര് ഭഗവാനെ ചെന്ന് തൊഴാൻ പോയപ്പോ ഭഗവാന്റെ മുഖമൊക്കെ വളറി ആകെ ക്ഷീണിതനായിട്ട് നിൽക്കണു. എന്താ ഭഗവാനെ? വില്ലോചനം നല്ലൊരു പരിഭവമായി ഭഗവാനോട്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ തന്നെ എന്നിട്ട് വില്ലോങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയാ, എന്തിനാ എന്നെ അങ്ങനെ പറ്റിച്ചെന്നോണ പറഞ്ഞിട്ട്? വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ. വെറുതെ വരാനും പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ പറ്റിക്കണോ? ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞു എന്നാക്കണോ? അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സ്വാമിയാരി പരിഭവം പറയണതിൻ്റെ ഇടയിലേ ഭഗവാനെ നല്ലോണം ഒന്ന് കണ്ടു. മേല് മുഴുവൻ പാട്, അടി കിട്ടിയ പാട് ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാനൊന്നും തിരിച്ചു മറുപടി പറയുന്നില്ല സ്വാമിയാര് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ സ്വാമിയാര് ചോദിച്ചു എന്നാണ്, എന്താ ഭഗവാനെ ഈ മേലൊക്കെ ഈ പാട് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാം, പാടെന്താന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്വാമിയാരോട് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഞാൻ എന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ വിളിക്കണത്? ഞാൻ വരണോ, നിർബന്ധാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? കണ്ടില്ലേ എന്റെ മേലൊക്കെ പാട് സമ്മാനം അവിടെ പോയിട്ട്? ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. സ്വാമിയാര് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ഏത് രൂപത്തിലാ പോയ ചോദിച്ചു എന്നാണ്. പണ്ടായി ഒരു കള്ളച്ചിരി ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ പറയണം, ഞാനൊരു പുഴുത്ത പട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാ പോയ. അപ്പോഴാണ് വില്ലോങ്കലത്തിന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നത്. ഇതൊരു പഠിപ്പിക്കലായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കാണാറാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം? കണ്ടതിൽ കൊണ്ടൽ വർണ്ണ നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ കാലം കഴിച്ചിടാവൂ. അപ്പോഴേ അത് ഭക്തി ആവണുള്ളൂ. അതാണ് അത് ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു പാഠാണത്. അപ്പോ അതാണ് പറയണത്, എല്ലാറ്റിലും എന്നെ കണ്ട അപ്പോഴേ അതാണ് സമഭാവന. അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇരുത്തി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, തൽക്കാലം ഒരു സ്നേഹം നടിച്ചു, അതല്ല സമഭാവന. ചെറുതിലും വലുതിലും ഇല്ലേ, തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനാണ് ഇരിക്കണത്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചൈതന്യമായിട്ട് ഊർജമായിട്ട് ഇരിക്കണത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനോട് എല്ലാറ്റിനോടും ആ ഭഗവത് ഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തി തോന്നാറാവലാണ് സമഭാവന. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത് തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ അപ്പൊ കാമോ ഇല്ല, ക്രോധോ ഇല്ല, ലോഭോ ഇല്ല, മതോ ഇല്ല, മത്സരവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ സമഭാവന ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചിലവരോട് ഇഷ്ടം, ചിലവരോട് ദേഷ്യം, ഇതൊക്കെ തോന്നണത്. അതുകൊണ്ട് ചിലരെ ഭയം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭാവനയാ ഓരോരുത്തരെ കാണുന്ന സമയത്ത്. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. 24 ഗുരുക്കന്മാരിൽ എന്തിനാ പേടിക്കണത്? ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്ര കൂട്ടുകാരാ. സജ്ജനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, ഭക്തിയോഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം അതാണ്. വലിയ വലിയ യോഗികളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഒറ്റയ്ക്ക് അഭ്യസിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ? പലതരം യോഗാഭ്യാസങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ടും മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ കൂടിയിട്ടും ഒക്കെ വിചാരം ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഒറ്റയ്ക്കാ പണിയെടുക്കണത്. സജ്ജനങ്ങൾ അതല്ല. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നേരം വിളിച്ചാൽ എത്ര പേരാ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ചിലർ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയണു, ചിലർ ഭഗവാനെ പറ്റി പാടുന്നു, ചിലർ ഭഗവാനെ പറ്റി ആ പറയണത് കേൾക്കണു, ചിലവർ പൂജിക്കണു, പലരും പലതും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തൊരു സുഖ! നമ്മൾ നേരം പോണത് അറിയണേ ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കാര്യം മുടങ്ങാണ്ട് ചെയ്യണുണ്ടാവുമായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടുക്കുവോ? എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാവുമ്പോ അതില്ല.
അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും സകല ചരാചരങ്ങളും നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ചെവി വെച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴി അവർ കാണിച്ചു തന്നും പറഞ്ഞു തന്നും ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടു. പിന്നെ ചില ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചില ഭാവങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിന്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളാണ് പറഞ്ഞത്. കുടുംബം എന്നുള്ള ഭാവം അല്ലേ, അത് പിന്നെ കപോതപക്ഷി പ്രാവ് അത് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു. സ്നേഹമൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ലേശൊന്ന് നമ്മളുടെ കടമ ചെയ്യാനുള്ള സ്നേഹം വേണം കേട്ടോ, അത് വേണ്ടാന്നല്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാനാണ്, എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേമാതിരിയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം. അതാണ് പിന്നെ ഐളൻ പറഞ്ഞത്. എന്തൊരു ആലോചിച്ചു പോ, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു അപ്സരസ് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ട് മോഹിച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത? അതാണ് ഐളന്റെ പുരൂരവസിന്റെ ചന്ദ്രന്റെ അമ്പിളിയമ്മാവന്റെ പുത്രനല്ലേ. അപ്പൊ സൗന്ദര്യം ഒട്ടും കുറയില്ല. വെറുതെ അല്ല ഉർവശി വന്നത്, അതുമല്ല അവൾക്കൊരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചു കാലം ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന്. അതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ, നല്ലൊരാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒപ്പം അയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് കഴിയാലോ എന്നുള്ള സൂത്രം വിചാരിച്ചു വന്നതായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ, എത്ര കാലം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല സൗന്ദര്യം, ഉള്ളിലത്തെ മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഐളന് മനസ്സിലായി. കാരണം ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യന്റെയും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാ. കുറച്ച് മാംസോ കുറച്ച് ഞരമ്പോ കുറച്ച് എല്ലുകളോ രക്തോ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് പാത്രം മൂത്രപുരീഷയോ എന്ന് പറയും. മൂത്രവും മലോ ആക്കി വെച്ച ഒരു പാത്രം പോരാ, കുറേ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയുന്നിട്ട് ഒരു പ്രഭാഷണത്തില് എന്താ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കാറുള്ളത്, ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന്. ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രോഗം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക അല്ല എന്നാണ്. രോഗം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ ശരീരത്തില്, അതിനെ വല്ലാണ്ട് തല പൊക്കാണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശരീരമാണ് കേമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള അത്യാസക്തി. അതേമാതിരി അതിനെന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ ദുഃഖവും. ഈ ശരീരം ഞാനല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ, ഭരതൻ രഘുഗണനോട് പറയണ കേട്ടില്ലേ, അപ്പൊ മനസ്സിന് സമാധാനായി. രമണ മഹർഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറായപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരൂ, പിന്നെ എന്നെ ബോധം കെടുത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ. എന്താണ് അവരാ അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുക, ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ. പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിനെ എത്ര വെട്ടിമുറിച്ചാ എന്താ കുഴപ്പം? വൃത്രാസുരനെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ വെട്ടിമുറിച്ചിട്ടു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മനസ്സിനെ ക്രമേണ 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 അവിടുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ പറയുന്നുണ്ട്, മാ മനുസ്മരതശ്ചിത്തം മയ്യേവ പ്രവിലീയതേ വിഷയാൻ ധ്യായതശ്ചിത്തം വിഷയേഷു വിഷജ്യതേ മാ മനുസ്മരതശ്ചിത്തം മയ്യേവ പ്രവിലീയതേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിഷയങ്ങളെ വിചാരിച്ചാൽ അതിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കും മനസ്സ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഗുരുവായൂരപ്പനെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ മനസ്സങ്ങോട്ട് ലയിച്ചോളും എന്നാണ്. പിന്നെ അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ധനത്തിനോടുള്ള ആസക്തി അത് നമ്മൾ കേട്ടു ഭിക്ഷു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ എങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാം, എത്ര എളുപ്പമായിട്ടാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ വലിയ വലിയ യോഗികളും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടണു ഈ മനസ്സിനെ ഒതുക്കി കിട്ടാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട. ആ ഭക്തിമാർ യോഗം മാത്രം, ഒന്ന് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം മാത്രം പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യം പൂജാവിധി പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പൂജിക്കാം? എന്താ പൂജ? സമർപ്പണാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ എന്ന് വിചാരിക്കണ എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. പൂജ കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ സമർപ്പണാണ് പൂജാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പൂജാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഉദ്ധവൻ ആ ഭക്തിയോഗം കേൾക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞു തരണേ
എന്ന്. അതിനുള്ള വേറെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പരസ്വഭാവ കർമാണി. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പരസ്വഭാവ കർമാണി ന പ്രശംസയിൽ ന ഗരിഹയിൽ. കുറച്ച് നേരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വർത്തമാനം പറയാണ്ട വയ്യ. എന്താ വർത്തമാനം പറയുക? ഒരു വിഷയമില്ലാണ്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തായിരിക്കും വിഷയം? പരസ്വഭാവ കർമാണി. വേറുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗുണവും ദോഷവും പറയാം. ഗുണം കഷ്ടിയാവും, ദോഷം പറയാത്തല്ലേ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം. അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വളരെ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ മൊത്തം കേൾക്കണ സമയത്തൊക്കെ വിഷമായിട്ടാ തോന്നണത്. ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിദ്യാൽ സർവാണി കർമാണി മദർത്ഥം ശനകൈസ്മരൻ മയ്യർപ്പിത മനശ്ചിത്തോ മദ്ധർമാത്മമനോരതി. ചെയ്യണതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? പറയലെളുപ്പ. ഭഗവാനൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്ക് കിട്ടുമോ? കിട്ടും. അത് ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവരുടെ ഒപ്പം പോയി താമസിക്കുക. അതിനാണ് സജ്ജന സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നമ്മളിലേക്ക് പകരും. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ബ്രാഹ്മണെ പുൽക്കസേസ്തേനെ ബ്രഹ്മണ്യർക്കെ സ്ഫുലിംഗക്കെ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ആ കാമക്രോധാദികളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയിക്കോളും. അപ്പൊ പിന്നെ പരമാനന്ദമായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ബോധം എന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങടാ നമുക്ക് പോണ്ടത്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഒപ്പാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനുള്ളിലിരുന്നു എനിക്ക് വഴി അങ്ങനുള്ളിലിരുന്ന് എനിക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നതോരാതെ ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോയി മടുമായ തന്മതി മയക്കിയിടുന്ന ഭാവങ്ങളിൽ. എപ്പോഴാണ് മായയിൽ പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് എനിക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറക്കുമ്പോഴല്ലേ. ആ ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിലും അങ്ങോട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയാലോ പിന്നെന്താ വിഷമമുള്ളത്? ഇനി എന്താ ഇനി ഉദ്ധവന് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നില്ലേ എന്നങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉദ്ധവൻ അവിടുന്ന് എഴുതിയിട്ടു. എങ്ങനെയാ ഭഗവാനോടൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുക? എങ്ങനെയാ പറയാണ്ട ആ സന്തോഷം പറയണല്ലോ. അവിടുത്തെ പോലെ അവിടുന്ന് ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴേക്കന്നെ എന്തൊരു പ്രകാശ. ആ സൂര്യന് യാതൊരു ഭഗവാനാണോ ആ പ്രകാശം കൊടുത്തിരിക്കണത്? അങ്ങനെയുള്ള അവിടുന്ന് അടിയന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉദ്ധവ കേട്ടത് മതിയായോ? ഇനി എന്താ സംശയമുള്ളത്? ഇത് ചോദിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീർത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കണ സമയത്ത് അടിയന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ യാതൊന്നും വിഷമില്ല. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഷമവും ഇപ്പൊ എനിക്കില്ല. ആ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മനസ്സിന് സമാധാനം, ഉറപ്പ് അതെനിക്ക് തന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ സ്നേഹം തന്നത്? അത് ചില ആവശ്യത്തിനാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. നമ്മുടെ വാക്കത്തി, അരിവാള്, വിശാങ്കത്തി പലതര ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കയ്യും കാലം മുറിക്കാനല്ല, അത് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വെക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ പതിവ്. ഇതുപോലെ സ്നേഹം തന്നത് ചില ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഇനി എനിക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞതും, ആ വിഷമിപ്പിക്കണ സ്നേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സമാധാനമായി എനിക്ക്. ഇനി ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, അടിയനെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യണേ. പക്ഷെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ അടിയൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നമസ്തുതേ മഹായോഗൻ പ്രപന്നമനുസാധ്യമ. അവിടുത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ ഭക്തനോട് അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ ഒന്ന് വേണം, എന്താത്? ആ യഥാചരണം ഭോജേ രതിസ്യാൽ അനപായിനി. അവിടുത്തെ പാദത്തിലുള്ള ഈ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിമിഷം കഴിയും തോറും അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വരണം. ചിലതിൽ പെട്ട് അതിനൊരു കുറവുണ്ടാവരുത്. അത് മാത്രമേ അടിയനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. ഭാഗവതം കേട്ട് നമുക്ക് അയ്യപ്പനോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്? ഇത് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന് ഭാഗവതം നമ്മളോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അയ്യപ്പനോട് നമുക്ക് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനോട്, അയ്യപ്പനോട്, മഹാദേവനോട്, മഹാദേവിയോട് ഒക്കെ നമുക്ക് അതേ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. നമോസ്തുതേ മഹായോഗിൽ പ്രപന്നമനുഷാധിമാം യഥാതുച്ചരണം ഭോജേ രതിസ്യാദനപായിനി എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പാദത്തിൽ വീണങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയിട്ട് ഉദ്ധവനോട് പറഞ്ഞു, ഉദ്ധവ ഗച്ഛോദ്ധവ മയാദിഷ്ടോ ബദര്യാഖ്യം മമാശ്രമം.
ഉദ്ധവൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, കലികാലാണോ വരാൻ പോണത്, ബദരിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ, ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, അവിടെ എന്നെ തപസ് ചെയ്ത് ആ ബദരി വഴി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ തന്നതായിട്ടുള്ള ഏകാദശം അവിടെ വ്യാസനെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ അധികം ഉണ്ടായി എന്ന് വരും, സാരമില്ല, യാത്രയായിക്കോളൂ എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ധവൻ അവിടുന്ന് എണ്ണീട്ട് ഭഗവാനെ വീണ് നമസ്കരിച്ച് എങ്ങനെയാ പോവുക, നമസ്കരിച്ച് ഒരു പ്രദക്ഷിണം വെച്ചെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഭഗവാനെ വിട്ടങ്ങോട്ട് പോവാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമസ്കരിക്കും. അങ്ങനല്ലേ, ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ പോയാൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് തൊഴുതിട്ടാ ഓരോരുത്തര് പോണത് കാണാം. അപ്പോ ആ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോഴേക്കന്നെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണു. അപ്പൊ ശരിയായ ഭഗവാനെ കണ്ടാലോ, ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോണ്ടി വന്നാലോ, അപ്പൊ എന്തൊരു ദുഃഖമായിരിക്കും. ഉദ്ധവൻ നമസ്കരിക്കും, പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും, നമസ്കരിക്കും. ഭഗവാന് മനസ്സിലായി എന്താ അതിനൊരു പോംവഴി. തൻ്റെ അമേദ്യടികള് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു കൊടുത്തു. പണ്ട് ഭരതനെയും അങ്ങനെയാണ് യാത്രയാക്കിയത്. ഇത്രയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മീതെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം തരണ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് എന്നങ്ങോട്ട് വിചാരം വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് അമേദ്യടികളെ ശിരസിൽ അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ ആ ആനന്ദം, ആ നിർവൃതി, ആ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ അടഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. എങ്ങനെയാണോ ആട്ടുകെട്ടിലെങ്കിൽ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണത്, അതുപോലെ തൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ആട്ടുകെട്ടില് ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരി ചെയ്തിരിക്കണതായിട്ട് ഉദ്ധവൻ അങ്ങനെ കണ്ടു. സമാധാനായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിശ്ചയില്ല എന്നാണ് സദ്യങ്ങൾ പറയാറുള്ളത്. ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ കാണലല്ല സുഖം, പുറത്ത് കാണല. ഗുരുവരമ്മ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാറില്ലേ, സന്യാസിയോട് എന്താ വരം മേടിച്ചത്, എനിക്ക് യശോദമ്മയെ പോലെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാറാവണം എന്നാണ് വരം മേടിച്ചത്. അതാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയണത് കേൾക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്. എന്താ വീണ്ടും വീണ്ടും ബിഭ്രം നമസ്കൃത്യ യയോ പുനഃ പുനഃ എന്നാണ്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഒന്നങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ഭഗവാനെ. ശരി, പൊക്കോളൂ ഉദ്ധവ എന്ന് മുഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ നടക്കും, ഒന്നും കൂടി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് മഹാരാജാവേ ഉദ്ധവൻ യാത്രയായിരിക്കണത്. ആ തൻ്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് ഉദ്ധവന് ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കാരുണ്യമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്കൊന്ന് നമസ്കരിക്കണ്ടേ? ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷി എല്ലാവരോടും കൂടി അവിടെ ആ ഗംഗാതീരത്ത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച ശ്ലോകാണ്. അതൊന്നും കൂടിയും ചൊല്ലി നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കാം. ഭവഭയമവഹന്തും ജ്ഞാനവിജ്ഞാനസാരം നിഗമവേദസാരം അമൃതമുദധിതശ്ചാവർഗാൻ പുരുഷം ഋഷഭമാദ്യം കൃഷ്ണസംജ്ഞം നതോസ്മി. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. കൃഷ്ണായ നമഃ. ശ്രീസൂത ഉവാച അഥർവവേ സുമന്തുശ്ച ശിഷ്യമധ്യാപയൽ സ്വകാം സംഹിതാം സോപേപഥ്യായ വേദദർശായ ചോക്തവാൻ ശൗക്ലായ നിർബ്രഹ്മബലിർമോ ദോഷപിപ്പലായനി വേദദർശസ്യ ശിഷ്യാസ്തേ പഥ്യശിഷ്യാനഥോ ശൃണു കുമുദശ്വനകോ ബ്രഹ്മഞ്ജാജലിശ്ചാപ്യഥർവവിൽ ബഭ്രുശിഷ്യോധാംഗിരസ സൈന്ധവായന ഏവച്ച അധീയേതാം സംഹിതേ ദ്വേ സാവർണ്യാദ്യാസ്തഥാ പരേ നക്ഷത്രകൽപശാന്തിഷ്ട കശ്യപാംഗിരസാദയ ഏതയാ ധർമ്മണാചാര്യ ശൃണു പൗരാണികാൻ മുനെ ത്രയ്യാരുണി കശ്യപശ്ച സാവർണിരകൃതവ്രണ വൈശമ്പായനഹാരീതൗ ഷഡ്വൈ പൗരാണികാ ഇമേ അധീയന്ത വ്യാസശിഷ്യാൽ സംഹിതാം മൽപിതുർമുഖാൽ ഏകൈകാമഹമേതേഷാം ശിഷ്യസർവാ സമധ്യഗാം കശ്യപോഹം ച സാവർണി രാമശിഷ്യോ കൃതവ്രണ അധീമഹി വ്യാസശിഷ്യാചതസ്രോ മൂലസംഹിതാഃ പുരാണലക്ഷണം ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മഋഷിഭിർനിരൂപിതം ശൃണുഷ്വ ബുദ്ധിമാശ്രിത്യ വേദശാസ്ത്രാനുസാരത
സർഗോസ്യാഥ വിസർഗശ്ച വൃത്തിരക്ഷാന്തരാണി ച വംശോ വംശാനുചരിതം സംസ്ഥാഹേതുരവാശ്രയ ദശഭിർലക്ഷണൈര്യുക്തം പുരാണം തദ്വിദോ വിദോ ഏതിൽ പഞ്ചവിധം ബ്രഹ്മൻ മഹദൽപവ്യവസ്ഥയാ അവ്യാകൃതഗുണക്ഷോഭാൻ മഹതത്രികൃതോഹമ ഭൂതമാത്രേന്ദ്രിയാർത്ഥാനാം സംഭവ സർഗ ഉച്യത്തെ പുരുഷാനുഗൃഹീതാനാമേതേഷാം വാസനാമയ വിസർഗോയം സമാഹാരോ ബീജാൽ ബീജം ചരാചരം വൃത്തിർഭൂതാനി ഭൂതാനാം ചരാണാമചരാണി ച കൃതാസ്വേന നൃണാം തത്ര കാമാചോദനയാപി വാ രക്ഷാച്യുതാവതാരേഹ വിശ്വസ്യാനുയുഗേ യുഗേ തിര്യം മർത്യഋഷിദേവേഷു അന്യം ദേയൈസ്ത്രയേദ്വിഷ അന്യോന്തരം മനുർദേവാമനുപുത്രാസുരേശ്വര ഋഷയോംശാവതാരശ്ച ഹരേ ഷഡ്വിധമുച്യത്തെ രാജ്ഞാം ബ്രഹ്മപ്രസൂതാനാം വംശസ്ത്രൈകായികോന്വയ വംശാനുചരിതം തേഷാം വൃത്തം വംശധരാശ്ചയേ നൈമിത്തിക പ്രാകൃതികോ നിത്യാത്യന്തികോലയ സംസ്ഥേരിക വിഭിപ്രോക്ത ചതുർത്ഥാസ്യ സ്വഭാവത ഹേതുർജീവോസ്യ സർഗാദേഹ അവിദ്യാകർമ്മകാരക യം ചാനുശൈനം പ്രാഹു അവ്യാകൃതം താപരേ വ്യദേകാന്വയോ യസ്യ ജാഗ്രൽ സ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു മായാമയേഷു തൽബ്രഹ്മ ദൈവവൃത്തിഷ്വപാശ്രയ പദാർത്ഥേഷു യഥാ ദ്രവ്യം സന്മാത്രം രൂപനാമസു വിദ്യാദി പഞ്ചതാന്താസു ഹ്യവസ്ഥാസുഷിതായുധം വിരമേതൈതാ ചിത്തം ഹിത്വാ വൃത്തിത്രയം സ്വയം യോഗേന വാ തദാത്മാനം വേദേഹായ നിവർത്തതേ ഏവം ലക്ഷണലക്ഷ്യാണി പുരാണാനി പുരാവിദ മുനയോഷ്ടാദശ പ്രാഹു ക്ഷുല്ലകാനി മഹാന്തി ച ബ്രാഹ്മം പാൽമം വൈഷ്ണവം ച ശൈവം ലൈംഗം സഗാരുഡം നാരദീയം ഭാഗവതം ആഗ്നേയം സ്കാന്ദസംഹിതം ഭവിഷ്യം ബ്രഹ്മവൈവർത്തം മാർക്കണ്ഡേയം സവാമനം വാരാഹം മാത്സ്യം കൗർമം ച ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖ്യമിതി ഋഷത് ബ്രഹ്മന്നിദം സമാഖ്യാതം ശാഖാപ്രണയനം മുനേഃ ശിഷ്യശിഷ്യപ്രശിഷ്യാണാം ബ്രഹ്മതേജോ വിവർദ്ധനം. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവന് വേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭാഗവത കഥകള് ഗംഗാതീരത്തു കൂടെ ഒഴുകണു, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകണു. സൂതശൗനക സംവാദം നടന്ന നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒഴുകണ ഭാഗവത ഗംഗയ്ക്ക് പേര്. ഇനി ഭാഗവതത്തിന് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷാൽ പാലാഴിയിലെ തിരമാലയായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കോളൂ. ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് തിരയടിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു കാരുണ്യ സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മപുത്രക്കാണ് ആ സമുദ്ര സ്നാനം പൊതുവേ തരായത്. പിന്നെ ഭാഗവതം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഗംഗാദത്തൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ആ തിരമാല വന്ന് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തെ മുഴുവൻ കുളിർപ്പിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് അനുസ്മരിച്ചുവല്ലോ, നമ്മളെ സമന്തപഞ്ചക തീർത്ഥക്കര മുഴുവനും കുളിപ്പിച്ചു ഒരു 3-4 മാസത്തോളം. എന്തിനാത്? അവിടെ പുതിയൊരു പേരിട്ടു സമന്തപഞ്ചക തീർത്ഥക്കരയ്ക്ക്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ. ധർമ്മക്ഷേത്രം. ഏതാ ധർമ്മക്ഷേത്രം? ഭഗവാന്റെ പാലാഴി തിരമാലകള്, കാരുണ്യ വീചികള്, കടാക്ഷ വീചികള്, 16,108 ഭാര്യമാരെ 10 മക്കള് ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരയടിച്ച് വന്ന് മുഖ്യ ഹരിയാനയിലെ ഈ സമന്തപഞ്ചക തീർത്ഥക്കര യുദ്ധം ഭാവിക്കുകയാണ്. കുരുവാണ്ഡവ യുദ്ധം. അപ്പൊ അതിന് കുരുത്തം കെട്ടൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ. വ്യാസന്റെ തൂലിക ചലിക്കുമ്പോ ഇതൊരു അധർമ്മക്ഷേത്രം, യുദ്ധക്കളം എന്ന് പറയാനാണ് വരുന്നത്. യുദ്ധക്കളത്തിലെ രംഗങ്ങള് ഭീഷ്മന് സാക്ഷിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ ഗീതോപദേശം നടന്ന സ്ഥലം അതെങ്ങനെയാ ധർമ്മക്കളമല്ലാതെ യുദ്ധക്കളാവുക? അപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് ഈ ഹരിയാനയിലെ സമന്തപഞ്ചക തീർത്ഥക്കരയിലെ
ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആ കുളിർമ. ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം വിദു, ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം വിദു, ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം വിദു. അമൃത് കൊണ്ട് തെളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തിയ സ്ഥലം. അതൊരിക്കലും അധർമ്മക്ഷേത്രമാവില്ല, യുദ്ധക്കളമാവില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യണവർക്ക് പോലും ആയുധം താഴെ വെച്ച് ധർമ്മബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഇനിയും 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 ഇവിടുന്ന് ലോകത്തേക്ക് പകരട്ടെ. അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് എന്തേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയത്? അതൊക്കെ ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങളാണ്, ഗീതോപദേശത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങളാണ്. കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് പരസ്പരം കൊല്ലലാവരുത്. ധർമ്മം ചെയ്യാണ് എന്ന മട്ടിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം. അധർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യരുത്. അത് ചീത്ത കർമ്മമാവും, ദുഷ്കർമ്മമാവും. പലതരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയാനെടുത്ത് അതൊക്കെ ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചത് കുറേയും കൂടി വ്യാഖ്യാനത്തോടെ സമാധാനമായിട്ടിതാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ പെട്ടെന്ന് ബഹളി പിടിച്ച് കരിശ്യവചനം തവ, ഞാൻ ഇപ്പം ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനൻ്റെ പോലെ എടുത്തു ചാടി ചെയ്യലാവരുത്. ധാരാളം അർജുന ഉവാച എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ചേ ഗീതയിലുള്ളൂ, ഏകാദശത്തിൽ അതിനില്ല. ഉദ്ധവ ഉവാച എന്ന് ഭഗവാനോട് ധാരാളമായി പക്വതയോടെ ചിന്തിച്ച് സംശയം മാറ്റുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാമെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പല 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 ലോകത്തിലെ സംശയം തോന്നാവുന്ന രീതികളിൽ നിന്നും അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തി കൊടുത്ത ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തിരുത്തുന്നത്. ദത്താത്രേയൻ തിരുത്തിയത് എങ്ങനെയാ? സ്വയം ദേഹോ ഗുരുർമമ. അത് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? അവനവൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും കാണാൻ കണ്ണും കേൾക്കാൻ ചെവിയും മണക്കാൻ മൂക്കും തിന്നാൻ നാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭാഗവത്ത് പറയുന്നു, സൂര്യോ അഗ്നിഖം മരുഗാവ സോമ സന്ധ്യ അഹനി ദിശ കം കു കാലോ ധർമ്മ ഇതി ഹ്യസ്യ സാക്ഷിണ. 14 ക്യാമറകളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 14 ക്യാമറകളും നമ്മുടെ ചെയ്തിയെ അപ്പപ്പെടുത്ത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 14 ക്യാമറകൾ നമ്മുടെ മേത്തും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യോ അഗ്നിഖം മരുഗാവ. അപ്പൊ നമുക്കും ലോകം കാണുക, ലോകം പഠിക്കുക, അവിടെ കാണാൻ പോവാം, ഇവിടെ കാണാൻ പോവാം, കാശ്മീരിൽ പോവാം, അവിടെ പോവാം, ഇവിടെ പോവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മളെ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കും, തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ. എന്തിനാ കുട്ടികളെ എക്സ്കർഷൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പഠന ടൂറ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക്? അതിപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്കായിരിക്കും, കാശ്മീരിലേക്കായാലും, ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണെങ്കിലും ലോകത്തെ എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആർട്ടിക് സ്ഥലത്ത് പോയിക്കോളൂ, അവിടെയും പലതും പഠിക്കാണ്ടാവും. അപൂർവം ചില ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയും ഒക്കെ പറയണ കേട്ടാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ലോകം? നിങ്ങളവിടെ ചെല്ലണം, കാണണം, കേൾക്കണം, അവരുടെ ജീവിത രീതി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മളൊക്കെ എത്ര സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടും പറയാണ്ട് ഉപദേശം കിട്ടി. ഞാൻ തിരുത്തുക. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആഫ്രിക്ക പോയി, അപ്പോൾ ഒരു രംഗം കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാനാവും, സ്വയം തിരുത്താനാവും. ഇങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും നമ്മളെ തിരുത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാര് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഇത്തിരി പോന്ന കുട്ടികൾ എത്ര വലിയ വകതിരിവുള്ള സ്വഭാവം നമ്മളെ വലിയവരെയൊക്കെ അമ്മമാരെ പഠിപ്പിക്കണം. അവർ തമാശയ്ക്ക് പറയണമെന്നല്ല. ഈ അച്ഛനൊന്നും അറിയില്ല, അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. കുട്ടികൾ പറയുമ്പോ അച്ഛനെ അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കണമെന്നല്ല പറയേണ്ടത്. എന്തേപ്പം അവനങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നിയ പെരുമാറ്റം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ രംഗചിത്രീകരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത.
ഇവിടെ കേട്ടുള്ളൂ 24 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അത് കണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ധവനോട് പറയണു, ഭീഷ്മര് ഗുരുനാഥനാണ്, ഗോപസ്ത്രീകൾ ഗുരുനാഥകളാണ്, യജ്ഞപത്നികൾ ഗുരുനാഥകളാണ്, ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ്. ഉദ്ധവൻ യാത്രയായിക്കോളൂ, അങ്ങക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും നമസ്കരിക്കാനുണ്ടാവും, ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടാവും. ഞാൻ ഒരു ഗുരു അല്ല, പല പല ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ധവൻ പോയ കഥ നമ്മൾ കേട്ടുല്ലോ. ഉദ്ധവനെ യാത്രയാക്കിയ ഭഗവാൻ ഏട്ടൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി, ഏട്ടൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരോടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോടൊക്കെ ശംഖോദ്ധാരം പ്രഭാസതീർത്ഥം അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാ സമുദ്രം പനമ്പ് ചുരുട്ടി മടക്കിയിട്ട് വെക്കാനുള്ള പായയൊക്കെ നമ്മൾ കിടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റത്തിട്ടത്. അതുപോലെ സമുദ്രം തിരയാകുന്ന പനമ്പ് ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് വരണു. തിരയടിച്ച് ദ്വാരകപ്പം മുങ്ങും. പോണ്ടവർക്കൊക്കെ പോവാൻ ഒരെണ്ണം ആലോചിക്കാതെ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി. ഉദ്ധവന് മാത്രം ഈ മെതികടിയും ശിരസിൽ വെച്ച് ഇനി എവിടേക്കാ ഭഗവാൻ പോവുക? അത് ഭഗവാൻ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുമ്പ് പോന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ വിട്ടങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് എല്ലാവരും പോയി എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഏട്ടനോട് കൂടെ പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിലെ ഒരാളിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഏട്ടാ മെത്ത വിരിച്ചോളൂ, ഞാൻ കിടക്കുകയായി. ഏട്ടൻ്റെ മേത്ത് കിടന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. അനന്ത മെത്തേല് തമാശയായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിന് പറയുന്നത്, അമ്മേ അമ്മേ അമ്മ അനന്തശൈലം കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏട്ടൻ കിടക്കും. ഏട്ടനെ കിടത്തി മേത്ത് കയറി തന്നെ കിടക്കും. രോഹിണിച്ചിരിക്കുക പുറത്തുനിന്ന്. യശോദ പറയണീക്കോ, ഏട്ടന് വേദനയാവും. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അനന്തശയനം വെളിവാക്കിനാൻ നീ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും അനന്തശയനത്തിന്റെ സമയമായി. ഏട്ടൻ തയ്യാറായി. ഭഗവാന്റെ പുത്രപൗത്ര പരമ്പരകള് സജ്ജനങ്ങളെ കാണാ, വന്ദിക്കുക, ശാപമോക്ഷം നേടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെന്നിട്ട് സജ്ജനങ്ങളെ കണ്ടു വന്ദിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആരോ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത മദ്യം കുടമായിട്ട് ലാർജായിട്ട് കഴിച്ചു. മഹാപാനം മഹാപാനം മഹാപാനം. ഇന്നും മദ്യം സേവിക്കണമെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മദ്യത്തിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കുക, അങ്ങോട്ടൊന്ന് കുടയുക, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കുടയുക. നാലുപാടും ഇവിടെ പൂജയ്ക്ക് ചില ശുദ്ധിയൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ ശുദ്ധി ചെയ്തിട്ടേ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ. നിയമാകം എന്ന് പറയണ പോലെ മദ്യക്കുടം വായിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ കമിറ്റി ഒരുവിധം പിപ്പിരി വിരിയായി. എല്ലാ ജ്ഞാനെന്ന ബോധവും ഇല്ലാണ്ടാക്കി. അടിക്കുക കൊല്ലുക എന്നൊരു വിചാരമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ യാദവന്മാർ പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലി ശവശരീരങ്ങളായി മാറി. ഏട്ടൻ ഒന്നുകൂടി ചിരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഏട്ടൻ കിടക്കുകയായി, മെയ്തക്കയറി കിടക്കാതായി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നാക്കം പോയി. ഒരാലിൻ്റെ ജഗ്രോധം അവിടെ ഇരുന്നു. ആലിൻ്റെ അടിയിൽ തറയിലർത്ഥം കാലും കയറ്റിയിരിക്കണം. അവിടുത്തെ ആ കാല് പൊങ്ങി വെച്ചതിൻ്റെ നേർക്ക് ദൂരെ നിന്ന ഒരു കാട്ടാളൻ അമ്പ ചെയ്തു. ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇരുമ്പൊലൊക്കെ രാവിപ്പൊടിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ കലക്കിയെങ്കിലും രാവിപ്പൊടിക്കാനാവാത്ത ഇരുമ്പും കഷ്ണം ഒരു കാട്ടാളൻ്റെ അമ്പുമ്മിലെ മൂർച്ചയായി മാറിയിരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ചെന്ന് ചുംബിച്ചത്. ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ, ഉദ്ധവ മറക്കരുത്, ശരന്തു ജീവം പരമേവ ലക്ഷ്യം, ശരന്തു ജീവം പരമേവ ലക്ഷ്യം. തൻ്റെ അമ്പ കൃത്യമായിട്ട് വിചാരിച്ചെടുത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ വേറെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആ കാട്ടാളന് കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല? നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ്. പരമേവ ലക്ഷ്യം പരമേവ ലക്ഷ്യം പരമേവ ലക്ഷ്യം എന്ന് വൈക്കോൺ ഐ ഫീൽ. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല? സ്വയം ചോദിക്കൂ. ആ കാട്ടാളനെ കൃത്യം ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ സാധിച്ചോ? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ജീവനെ ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? അത് പറ്റണം എന്ന് ചുരുക്കം. അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാക്കൽ വന്ന് വീണപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മാഭേർജരത്വം ഉത്തിഷ്ഠ കാമയേഷം വിദോഹിമേ. എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു തന്ന നീ വേഗം ഇതേ കാട്ടാളൻ്റെ വേഷത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പൊക്കോ. വാൽമീകി കാട്ടാളനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാറുണ്ട്. രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ രാമായണം എഴുതി പേരെടുത്ത്
ആദികവി എന്ന പേരിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ. അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ കാട്ടാളനെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു. പിന്നെ ഇനി ആരുണ്ട് വരാൻ? അതോ ഉദ്ധവൻ വന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മൈത്രേയൻ വന്നു, ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നു. ഓരോരുത്തരും വരിക, നമസ്കരിക്കുക, പോവുക. ഉദ്ധവന് ഭാഗവതോപദേശം കൊടുത്തു, മൈത്രേയന് ഭാഗവതോപദേശം കൊടുത്തു. എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പതുക്കെ പത്മനേത്രയെ ഞമീലയിൽ താമരക്കണ്ണുകൾ അടച്ചു. കൃഷ്ണാവതാര സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹൃദാജലരുഹസ്ത്രിയ ഹൃദാജലരുഹസ്ത്രിയ ഹൃദാജലരുഹസ്ത്രിയ. ഇത് നോക്കുന്നിടത്തൊക്കെ താമരപ്പൂ വിരിയണു. അതെയോ? എന്നാ ഇപ്പോ താമരക്കണ്ണുകൾ പത്മനേത്രയെ ഞമീലയിൽ. ആ താമരക്കണ്ണുകൾ അടച്ചു. തുറന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ട് തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാൽ ശോഭിക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഏകാദശം പൂർണ്ണമായത് എന്ന് ചുരുക്കം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെയാണ് നരകം. ഗുരുവായൂർ എന്നുള്ള പേരുണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു പേര്? ശ്മശാനപദ ശിവതമായാം സംസാരാടവ്യ. ചാവക്കാട് 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 എന്നാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ പേര്. അതെപ്പോഴാ? ഗുരുവും വായും കൂടി ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോഴല്ലേ പേര് മാറ്റിയിട്ട്. അതായത് ചാവക്കാടില്ല എന്ന്, ഇന്ന് ഗുരുവായൂരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചാവക്കാടുകളിൽ പെട്ട നമ്മളെ ഗുരുവായൂരിലെ ആളുകളാക്കാൻ ഭാഗവതം ഉപകരിക്കുന്നു. അതിഗംഭീരമായ കലികാല വർണ്ണന. കലിയുടെ ശക്തി കൂടുന്തോറും രാജാക്കന്മാരൊക്കെ തോന്നിവാസികൾ, ഭരണാധികാരികളൊക്കെ തോന്നിവാസം കാണിക്കും. നിവൃത്തിയില്ലാതായാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഖർഗി ഭഗവാനായിട്ട് വന്ന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതുവരെ നേതാക്കന്മാർ ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഓരോ പിള്ളേരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ആയുധെടുത്ത് വിടും. അങ്ങനെയാണോ? ഖർഗി ഭഗവാൻ വന്ന പരിപാടി മാറും. നേതാക്കന്മാർക്ക് തലയുണ്ടാവില്ല. അതന്നെ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഖർഗിയുടെ രീതി. അങ്ങനെ വീണ്ടും കൃതയുഗം വരും. കൃതന്ത്രേതം ദ്വാപരം കലി, കൃതന്ത്രേതം ദ്വാപരം കലി ആവർത്തിക്കുന്ന 4 യുഗങ്ങളിലെയും ക്രമേണ 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 ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു. ഒടുവിൽ നിത്യപ്രളയം, നൈമിത്തിക പ്രളയം, അവസാനം ആത്യന്തിക പ്രളയങ്ങൾ. പ്രാകൃതിക പ്രളയം, ആത്യന്തിക പ്രളയം. ബ്രഹ്മാവും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവണ പ്രളയം ചുരുക്കം. അതുപോലെ 4 പ്രളയങ്ങളും വർണ്ണിച്ചു. പരീക്ഷത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങക്ക് പ്രകർഷേണ ഭഗവാൻ ലയിക്കാറായി. അഹം ബ്രഹ്മപരം ധാമ. ആ ബ്രഹ്മോപദേശം പരീക്ഷത്തിന് ശ്രീശുകൻ നൽകി. അവിടുന്ന് എണീറ്റു. പരീക്ഷിത്ത് ഗുരുനാഥനെ പൂജിച്ച് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ കൈ തലയിൽ വെച്ചു. ഇനി കണ്ണു തുറക്കണ്ട, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തി. അങ്ങ് ശരിയാണ് ഗുരുനാഥ, ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കണില്ല, ഞാനിതാ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പരീക്ഷിത്ത്. ആ പരീക്ഷിത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടില്ലേ നോക്കി ശ്രീശുകൻ. ഉവ്വ്. ശ്രീശുകനും അവിടെ കാണാണ്ടായി. സൂതൻ പറയാ, ശബരികാദികളെ, അന്ന് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നത്. ഇപ്പം എനിക്കും ആ രംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചുല്ലോ. ശബരികാദികൾ പറഞ്ഞു, പോരാ, ഞങ്ങൾക്ക് പുരാണ വിഭജനം, വേദവിഭജനം ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം. ശരി, പുരാണ വിഭജനവും വേദവിഭജനവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു. മാർക്കണ്ഡേയൻ്റെ കഥ കേൾക്കണം എന്നായി ശബരികാദികൾ. അതാണ് ഇനി 3ാം അധ്യായം. അതും കൂടി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ പറ്റി കൂടി പറയും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവത സൂര്യൻ്റെ 12 മാസങ്ങളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 12ാം അധ്യായം 12 മണിയോടെ നമുക്ക് വായിച്ച് സമർപ്പിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ശ്രീശൗനകം ഉവാച സൂതജീവ ചിരം സാധോ വദനോ വദതാംബര തമസ്യ പാരേ ഭ്രമതാം നൃണാം ത്വം ബാലദർശന ആഹുശ്ചിരായുഷം ഋഷിം മൃകണ്ഡതനയം ജനാഃ യകൽപാം ദേവദുർവരിതോ യേന ഗ്രസ്തമിദം ജഗൽ സവാ അസ്മൽ കുലോൽപന്ന കൽപേസ്മിൻ ഭാർഗവഋഷഭ നൈവാധുനാപി ഭൂതാനാം സംപ്ലവക്കോപി ജായത്തെ ഏക ഏവാർണവേ ഭ്രാമ്യൻ ദദർശ പുരുഷം കില വടപത്രപുടേ തോകം ശയാനം ത്വേകമത്ഭുതം ഏഷ ന സംശയോ ഭൂയാൻ സൂതകൗതൂഹലം യഥാ തം നശ്ചിന്തി മഹായോഗിൻ പുരാണേഷ്വപി സമ്മതം. ശ്രീസൂത ഉവാച
പ്രശ്നസ്ത്വയാ മഹർഷയം കൃതോ ലോകഭ്രമാപഃ നാരായണ കഥായത്ര ഗീതാ കലിമലാപഃ പ്രാപ്തത്രിജാതി സംസ്കാരോ മാർക്കണ്ഡേയ പിതുക്രമാൽ ഛന്ദാംസ്യധീത്യ ധർമ്മേണ തപസ്വാധ്യായ സംയുതാം ബൃഹദ്വ്രതധരശാന്തോ ജഡിലോ വൽക്കലാംബര ബിഭ്രൽ കമണ്ഡലും ദണ്ഡമുപവീതം സമേഖലം കൃഷ്ണാജനം സാക്ഷസൂത്രം കുശാംശ്ച നിയമർദ്ധയേ അജ്ഞർക്ക ഗുരുവിപ്രാത്മസ്വർച്ചയൻ സന്ധ്യയോരിഹരിം സായം പ്രാതസ്സ ഗുരവേ ഭൈക്ഷ്യമാഹൃത്യ വാഗ്യത ബുഭുജേ കുർവനുജ്ഞാത സകൃന്നോ ചേതുപോഷിത ഏവം തപസ്വാധ്യായപരോ വർഷാണാമൈതായുധം ആരാധയൻ ഹൃഷീകേശം ജിജ്ഞേ മൃത്യും സുദുർജയം ബ്രഹ്മാഭൃഗുർഭവോ ദക്ഷോ ബ്രഹ്മപുത്രാശ്ച യേ പരേ നിർദേവ പിതൃഭൂതാനി തേനാസന്നതിവിസ്മിതാഃ ഇത്തം ബൃഹദ്വ്രതധര തപസ്വാധ്യായ സംയമൈഃ ദധ്യാവധോക്ഷജം യോഗി ധ്വസ്തക്ലേശാന്തരാത്മന തസ്യൈവം യുഞ്ജതശ്ചിത്തം മഹായോഗേന യോഗിന വ്യദീയായ മഹാൻ കാലോ മന്യം ദർഷഡാത്മക ഏതൽപുരം ദരോ ജ്ഞാത്വാ സപ്തമേസ്മിൻ കിലാന്തരെ തപോ വിശങ്കിതോ ബ്രഹ്മന്നാരേഭേ തദ്വിഘാതനം ഗന്ധർവാപ്സരസകാമം വസന്തമലയാനിലോ മുനയേ പ്രേഷയാമാസ രജസ്തോകമദൗ തഥാ തേ വൈ തദാശ്രമം ജഗ്മു ഹിമാദ്രേ പാർശ്വോത്തരേ പുഷ്പഭദ്രാ നദീ യത്ര ചിത്രാഖ്യാ ച ശിലാ വിഭോ തദാശ്രമപദം പുണ്യം പുണ്യദ്രുമലതാഞ്ജിതം പുണ്യദ്വിജകുലാകീർണം പുണ്യാമലജലാശയം മത്തഭ്രമരസങ്കേതം മത്തകോകിലകൂജിതം മത്തബർഹി നടാടോപം മത്തദ്വിജകുലാകുലം വായുപ്രവിഷ്ട ആദായ ഹിമനിർദ്ധര ശ്രീകരാൻ സുമനോഭിപരിഷ്വക്തോ ബവാവുത്തം ഭയൻ സ്മരം ഉദ്യചന്ദ്രനിശാവക്ത്ര പ്രവാളസ്തവകാളിഭി ഗോപദ്രുമലതാജാലൈസ്തത്രാസിൽ കുസുമാകര അന്വീയമാനോ ഗന്ധർവൈർ ഗീതവാദിത്രയോധകൈഃ അദൃശ്യതാത്തചാപേഷു സ്വസ്ത്രീയോധപതി സ്മര ഹുത്വാഗ്നിം സമുപാസീനം ദദൃശുശക്രകിങ്കരാः മീളിതാക്ഷം ദുരാധർഷം മുക്തിമന്ദമിവാനലം അനൃതുസ്തസ്യ പുരത സ്ത്രിയോധോ ഗായകാ ജഗോ മൃദംഗവീണാപണവൈർവാദ്യം ചക്രുർമനോരമം സന്ദധേസ്ത്രം സ്വധനുഷി കാമപഞ്ചമുഖം തദാ മധുർമനോരജസ്തോക ഇന്ദ്രഭൃത്യാവ്യകമ്പയൻ ക്രീഡന്ത്യാ പുഞ്ചികസ്ഥല്യാ കന്തുകൈസ്തനഗൗരവാൽ വൃഷമുദ്വിഗ്നമധ്യായാः കേശവിശ്രംസിതസ്രജ ഇതസ്തതോ ഭ്രമദൃഷ്ടേः ചലന്ത്യാ അനുകന്തുകം വായുർജഹാര തദ്വാസ സൂക്ഷ്മം ത്രുടിതമേഖലം വിസസർജ്യ തദാ ബാണം മത്വാ തം സ്വജിതം സ്മര സർവം തത്രാഭവന്മോഹം അനീശസ്യ യഥോദ്യമ തൈത്തമപകുർവന്തോ മുനേസ്തത്തേജസാ മുനെ ദഹ്യമാനാനിപവൃതോ പ്രബോധ്യാഹിമിവാർഭകാഃ ഇതീന്ദ്രാനുചരൈർബ്രഹ്മൻ ധർഷിതോപി മഹാമുനി എന്നാഗാദഹമോ ഭാവം ന തച്ചിത്രം മഹൽശ്രുതി ദൃഷ്ട്വാ നിസ്തേജസം കാമം സഗണം ഭഗവാൻ സ്വരാട് ശ്രുത്വാനുഭാവം ബ്രഹ്മർഷേ വിസ്മയം സമഗാൽപരം തസ്യൈവം യുഞ്ജതശ്ചിത്തം തപസ്വാധ്യായ സംയമൈഃ അനുഗ്രഹായാഭിലാഷീൽ നരനാരായണോ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ജയ് ബദരീ വിശാലനാഥ കി ജയ്. നരനാരായണന്മാര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രംഗം മാർക്കണ്ഡേയന്റെ മുമ്പിൽ. തൗ ശുക്ലകൃഷ്ണൗ നവകഞ്ചലോചനോ ചതുർഭുജൗ രൗരവവൽക്കലാംബരോ പവിത്രപാണി ഉപവീതകം ത്രിവൃൽ കമണ്ഡലും ദണ്ഡമൃദും ച വൈണവം പത്മാക്ഷമാലാമുദജന്തുമാർജനം വേദം ച സാക്ഷാത് തപ ഏവ രൂപിണൗ തപത്തടിദ്വർണവിശങ്കരോചിഷാ
പ്രാംശോ ദധാനോ വിബുധഋഷഭാർച്ചിതോ ദേവൈ ഭഗവതോ രൂപേ നരനാരായണാവൃഷി ദൃഷ്ടോത്ഥായാദരേണോച്ചൈർ നനാമാംഗേന ദണ്ഡവൽ സതൽ സംദർശനാനന്ദ നിർവൃതാത്മേന്ദ്രിയാശയ ഹൃഷ്ടരോമാശ്രുപൂർണാക്ഷോ നസേഹേതാവുദീക്ഷിതും ഉത്ഥായ പ്രാഞ്ജലി പ്രഹ്വ ഔത്സുക്യാദാശ്ലിഷന്നിവ നമോ നമ ഇതീശാനോ ബഭാഷേ ഗദ്ഗദാക്ഷര തയോരാസനമാദായ പാദയോരവനിദ്യ ച അർഹണേനാനുലേപേന ധൂപമാല്യൈരപൂജേൽ സുഖമാസനമാസീനോ പ്രസാദ അഭിമുഖൗ മുനി പുനരാനമ്യ പാദാഭ്യാം ഗരിഷ്ഠാവിദമബ്രവീൽ ശ്രീമാർക്കണ്ഡേയ ഉവാച കിം വർണ്ണയേ തവ വിഭോ യദുദീരിതോസു സംസ്പന്ദരേ തമനുവാങ്ങന ഇന്ദ്രിയാണി സ്പന്ദന്തി വൈ തനുഭൃതാമജ സർവയോശ്ച സ്വസ്യാപ്യഥാ വിഭജതാമസി ഭാവബന്ധു മൂർത്തി മേ ഭഗവതോ ഭഗവം സ്ത്രീലോക്യ ക്ഷേമായ താപവിരമായ ച മൃത്യുജിത്യൈ നാനാബിഭർമ്യ വിദുമന്യതനൂര്യഥേദം നാനാബിഭർഷ്യ വിദുമന്യതനൂര്യഥേദം സൃഷ്ട്വാ പുനർഗ്രസസി സർവമിവോർണനാഭി തസ്യാ വിദുസ്ഥിരചരേ ശിദുരംഘ്രിമൂലം യൽസ്ഥം ന കർമ്മഗുണകാലരുചസ്പൃശന്തി യദ്വൈ സ്തുവന്തി ദിനമന്തി യജന്ത്യഭീക്ഷണം ധ്യായന്തി വേദഹൃദയ മുനയസ്തദാപ്യൈ നാന്യം തമാംഘൃപമയാദപവർഗമൂർത്തേഃ ക്ഷേമം ജനസ്യ പരിതോഭ്യൈഷ വിദ്മ ബ്രഹ്മാ വിഭേദ്യലമതോദ്വിപരാർദ്ധധിഷ്ണ്യ കാലസ്യ തേ കിമുത തൽകൃതഭൗതികാനാം തദ്വൈ ഭജാമൃതധിയസ്തവ പാദമൂലം ഹിത്വേദമാത്മച്ഛദിചാത്മഗുരോ പരസ്യ ദേഹാദ്യവാർത്ഥമസദന്ത്യമഭിജ്ഞമാത്രം ബിംബേദതേ തർഹി സർവമനീഷിതാർത്ഥം സത്വം രജസ്തമ ഇതീശ തവാത്മബന്ധോ മായാമയാ സ്ഥിതിലയോദയ ഹേതവോസ്യ ലീലാധൃതാ യദപി സത്വമയീ പ്രശാന്തി നാന്യേന വ്യസനമോഹഭ്യശ്ചയാഭ്യാം തസ്മാത് തമേക ഭഗവൻ അഥ താവകാനാം ശുക്ലാം തനും സ്വജൈരാം കുശലാ ഭജന്തി യൽസാത്വതാ പുരുഷരൂപം ശന്തി സത്വം ലോകോ യദോ ഭയമുദാത്മസുഖം ന ചാന്യൽ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ ഭൂമ്നെ വിശ്വായ വിശ്വഗുരവേ പരദേവതായൈ നാരായണായ ഋഷയേ ച നരോത്തമായ ഹംസായ സംയതഗിരേ നിഗമേശ്വരായ യം വൈ ന വേദവിദധാക്ഷപഥൈർഭ്രമദ്ഭിः സപ്തം സ്വഖേഷ്വസുഷു ഹൃദ്യപഥേഷു തന്മായയാവൃതമതി സൗ ഏവ സാക്ഷാൽ ആദ്യസ്തവാഖില ഗുരോ ഉപസാദ്യ വേദം യദ്ദർശനം നിഗമാത്മരഃ പ്രകാശം മുഹ്യന്തി യത്ര കവയോ ജപരായതം തം സർവവാദവിഷയപ്രതിരൂപശീലം വന്ദേ മഹാപുരുഷം ആത്മനിഗൂഢബോധം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം